ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿಗೂ ಸಂದಜಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. To you today, the judgment on 13 November 25 by the three judges bench chaired by the Honorable Chief Justice of India was being conducted on Mekedatu case. It is a victory for both the states. It is not only victory for Karnataka. We will all have to work for the success of and whatever the order has been placed. 177 point whatever the TMC of water has to be released. We are bound to release at any circumstances. They have given us a direction. You have to, at any cost, you have to go by the decision of the earlier decision. Otherwise, it leads to contempt. I fully agree to it. Whatever the difficult times may come in the future, we will obey the orders of the court directions and the appellate authority. Now the ball is in the court of the CWC and the CWMA, which is a technical appraisal which they have to do. We had already submitted a detailed project report. Already a separate office has been already opened at Horobale, Mekedatu office. We have already identified the lands which has to be given as an alternative land to the forest land where submerge will be taken place. I hope there will be no hindrance further. We and Tamil Nadu, let us all work together. But I would like to assure the people of Tamil Nadu that we will respect the sentiment of the court. We will respect the direction. At any cost, we will see that 177.25 TMC, whatever the direction is there, we are going to implement it and we will honor you. I would like to congratulate Tamil Nadu also for getting their. At any cost, they have said that we have to release the prescribed water to them at the appropriate time. As I rightly said today, we are supposed to we are supposed to release 177.25 TMC every year. Now, at this time, we were supposed to release 148.87 TMC. Already, with good rains we have received, we have released about 299.8 TMC, almost more than double the water which has sent with the support of the rain gods. So, I wish both the states a great success. Let us all join together, work together, and the success of the prosperity of both the states. And the people of Bangalore will be thrilled, and the farmers also will be thrilled that they will be allowed to, the balancing reservoir will be built and sufficient water will be shared at the appropriate time when distress happens to us. Thank you. So you're also planning to meet the PM as well? Of course, after the first, when the parliament starts, I would like to lead a delegation, myself, my Chief Minister. We'll try to meet the Honorable Prime Minister of this country and the Irrigation Minister, and we'll have to place it on record and pressurize them also to just help us out to see that, because now the direction is very clear that there is no point of Supreme Court in this issue, and the authorities concerned who have been technically sound will have to take a call on it. Of course, they will not. I think they can't dilly-dally on this. They are bound to give us a. Supreme Court has also directed. Supreme Court has already given a clear direction on this issue. Sir, apparently in the past we had BJP taking out on you, saying that because of the tie-ups with the Congress and the DMK, the DCM doesn't want to talk about the water sharing. At this point in time, what would your message be to the BJP, sir? I am very firm from the day one. It is their political call. This is our political call. I don't want to make politics, mix politics in this. Only thing with the statements, I don't want to
unnecessary, create any confusion. We have to work jointly, unitedly for the welfare of both the states. So the former CM of the Tamil Nadu, in fact, OPS has now commented saying that it is ridiculous for the Karnataka government to say that the Mekedatu project will not affect Tamil Nadu, sir. How would you see the statement of? I think I could not understand. He will be benefited. How we can tell that? You see, already we have doubled the release of water. It is going to the sea. They are not using it. He is making a political statement. He is making it is their bound duty to get 177.25 TMC of water. We are bound to release us. Otherwise, we'll be under contempt. So, the victory also, we both have to share the victory. And ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Injustice should not be flown from the seat of justice ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯ ಹೋರಾಟ ಮೇಕೆದಾಟಿನಿಂದ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಕೂಡ ಕಾನೂನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜಲ್ದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಂಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೀರು 177 TMC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನು CWC ಮತ್ತು CWMA ಅವರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು 3 ಬೆಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನದೇನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಮೇಕೆದಾಟ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ CWC ಮತ್ತು CWMA ಏನಿದೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದು ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಈ ಆದೇಶ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177 TMC ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 148 TMC ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 299 TMC ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾನೇನು ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ದಿನ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು CWC ಮತ್ತು CWM ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ದ್ವೇಷದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಆದೇಶ ಇದೆಯೋ ಆದೇಶನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.